नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। जिल्ह्यात राहुल गांधीचा वाढदिवस मोठ्या उत्सवामध्ये साजरा। केक कापून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्या शुभेच्छा। सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे हे सरकारचे ध्येय। वजारत नूर मंडळामध्ये कलेक्टरच्या हस्ते आरओ प्लांटचे उद्घाटन। वन महोत्सवामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे। वृक्षारोपण कार्यक्रमामध्ये DFO आणि म्युनिसिपल चेअरमन यांचे प्रतिपादन। केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवत नाही असे म्हणणारे माजी मंत्री। स्थानिक BJP खासदार आमदार काय करत आहे असे जोगुरामण्णा यांचा सवाल। आजच्या सविस्तर बातम्या। प्रत्येकाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे असे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी स्पष्ट केले। शुक्रवारी वजारत नूर मंडळातील गुलाब तांडा येथे बाल विकास फाउंडेशन तर्फे नव्याने उभारलेल्या आरओ प्लांटचे त्यांनी फीत कापून उद्घाटन केले। त्यानंतर प्लांटची कार्यपद्धती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया त्यांनी स्वतः तपासली आणि स्थानिक लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करूनही दिले। दूषित पाणी पिल्याने लोक आजारी पडत आहे असे ते म्हणाले। आरओ प्लांटमधून मिळणारे शुद्ध पाणी वापरल्याने डायरिया, टायफॉइड यासारखे पाण्यामुळे होणारे आजार पूर्णपणे टाळता येतात आणि लोकांचे आरोग्य सुधारते असे त्यांनी सांगितले। ग्रामीण भागामध्ये पाणी प्रकल्प उभारणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, तितकीच त्यांची देखभाल करणेही महत्त्वाचे आहे असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुचवले। त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेला आणि शाळांच्या विकासाला सरकार प्राधान्य देत आहे असे सांगून वजारत नूर शासकीय हायस्कूलच्या आवारामध्ये नव्याने बांधलेल्या कंपाऊंड वॉलचे त्यांनी उद्घाटन केले। वन महोत्सव कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सर्वांनी जबाबदारीने झाडे लावावी असे जिल्हा वन अधिकारी प्रशांत बाजीराव पाटील आणि म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांनी सांगितले। वन महोत्सव एक भाग म्हणून आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील यापल गावामध्ये सेमी मेनिकियल पद्धतीने सामूहिक वृक्षारोपण करण्यात आले। वन महोत्सवामध्ये सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात झाडे लावावी असे आवाहन त्यांनी केले। झाडे लावून पर्यावरणाचा समतोल राखणाऱ्या या महाकार्यक्रमामध्ये प्रत्येकाने सहभागी व्हावे असे आवाहनही केले। झाडे लावण्याबरोबरच त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी घ्यावी असे त्यांनी स्पष्टही केले। निसर्गाचे रक्षण करणे हे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे असे भंडारी अनुषा म्हणाल्या। झाडे लावून पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच भावी पिढ्यांना स्वच्छ वातावरण देता येईल। झाडे लावणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्यांचे संगोपन करणेही हे महत्त्वाचे आहे असे सांगून प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून ते झाड म्हणून वाढवण्याची जबाबदारी घ्यावी असे त्यांनी सुचवले। మేడం ఇది చూడండి ఒకసారి
आज 18th June, respected CM sir Revant Reddy sir inaugurated the One Mahotsav program. उसमें we have a target of 16 करोड़ plants. 16 करोड़ plants पूरा तेलंगाना में लगाएंगे. उसमें से 38 लाख plants आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे. तो आज के दिन हम यहाँ पे जनरेट हुए, जहाँ पे सब लोग जमा हुए कि इनॉर्ग्रेशन सर ने करा, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पार्क इनॉर्ग्रेट करे और एक अच्छा स्पीच सर ने दिया कि बताया कि कौन सा लैंड इंपॉर्टेंट है और ये पूरे लैंड्स के लिए भी उन्होंने बोला कि जहाँ लड़ना पड़े वहाँ लड़ेंगे. फॉरेस्ट हैदराबाद जो अभी पोल्यूशन हो रहा है उसको पूरा रिमूव करने के लिए जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, मूसी प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स, वो उसको इंकरेजमेंट किए. वैसे ही अपने आदिलाबाद में 2-3 अर्बन पार्क अभी नए आ रहे हैं, इको टूरिज्म नया आ रहा है और विथ हेल्प ऑफ DRDA डिपार्टमेंट एंड अदर म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द ग्रीनरी हियर. तो पूरा जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं वैसा हम करेंगे. मैं सबको अनुरोध करूंगा, यहाँ पे हमारे साथ AMC चेयरमैन है और म्यूनसिपल काउंसिल के मेयर है, तो और हमारे अधिकारी वर्ग है, जिसमें हम बोलना चाहेंगे कि ये सब मिलके 38 प्लांट्स हम लगाएंगे, 38 लाख प्लांट्स हम लगाएंगे अंडर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर सर के चेयरमैन में. और बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर है, तो नोडल डिपार्टमेंट हम पूरा देखेंगे कि इसी 3 महीने में ये पूरे प्लांट्स लग जाएंगे. तो उसी के दौरान आज फर्स्ट प्लांटेशन यापलगुड़ा में कर रहे हैं. इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ SHG पार्टिसिपेट करेंगे और VSS पार्टिसिपेट करेंगे. तो वैसे ही आज से ये प्रोग्राम चालू होता है. जैसे ऑनरेबल CM सर ने कहा कि हम सबको ये पर्यावरण, एयर, वाटर इसका ख्याल रखना है, तो उसी के डायरेक्शन में आज से ये प्रोग्राम चालू होता है. ఈ రోజు వన మహోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి మన డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి పాల్గొనడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజు వర్చువల్ మీటింగ్ జరిగింది. అయితే దాదాపు రాష్ట్రంలో 16 కోట్ల మొక్కల్ని నాటాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మన ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసరికి 38 lakhs అని మొక్కల్ని పెట్టాలని ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే మొక్కలు అనేవి మన జీవిత భాగంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. ఎందుకంటే కాలుష్యాన్ని నివారించుకునాలంటే మీరు ఇప్పుడు మనం గతంలో చూస్తే గనక 5 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు 2 degrees పెరగడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా వర్షాలు మనకు లేవంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇంతకు ముందు మనది ఆదిలాబాద్ అడవుల జిల్లా అనేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కూడా మనం సగానికి సగం కూడా లేదు. అంటే చెట్లని ఉంచకుండా వాళ్ళు ఒకసారి మీరు గమనిస్తే మన భావితరాలకు, మన పిల్లలకి మంచి ఫ్యూచర్ అందించాలంటే, మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందించాలంటే తప్పకుండా ప్రతి ఇంటికి మొక్కలు నాటాలని, ఎలా అయితే మనం ప్రతి ఒక్కరం బర్త్డేస్ కి కేక్ కటింగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందో, అదే మీ పిల్లల బర్త్డేస్ కావచ్చు, మీ వివాహ ప్రతి ఒక్కరు ఒక మొక్క నాటితే గనక మన జీవితంలో కాలుష్యం కాకుండా మంచి, ఇప్పుడు నీటి సమస్య ఏర్పడిందో భవిష్యత్తులో నీటి సమస్య కూడా తీర్చే ప్రయత్నం ఉంటుంది. గతంలో చూస్తే పేదవాళ్లకు ఏసీలు అనేటి లేకుండే, కేవలం వేప చెట్ల దగ్గర ఎక్కడనో మంచాలు వేసుకొని పడుకోవడం, కూర్చోవడం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటిది సామాన్యులకు కూడా భారం అయిపోయింది. ఎలా అంటే ఈ ఎండ తీవ్రతతోని ఏసీలు లేని ఇల్లు లేకుండా అయిపోయింది. దాని వల్ల కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. దయచేసి దీన్ని गमनिंची ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. माजी सैनिक अधिकाऱ्यांच्या कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेसाठी सरकार आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली आहे, असे सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक रिटायर्ड ब्रिगेडियर NR बाबू यांनी सांगितले. शुक्रवारी आदिलाबाद शहरातील PRTU भवनामध्ये सैनिक कल्याण विभागातर्फे माजी सैनिकांच्या विधवा आणि शहीद सैनिकांच्या विधवांसाठी झालेल्या कल्याणकारी योजनेवर जनजागृती शिबिर घेण्यात आले. यावेळी माजी सैनिकांनी त्यांच्यासमोर अनेक समस्या मांडल्या. माजी सैनिक आणि शहीद सैनिकांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी सरकार काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. మనం కొత్తగా ఇప్పుడు సైనిక భవన్ కూడా నిర్మించాలి. పెండింగ్లో మనకు దక్కుతుందని మన 5 ఎకరాలు భూమి మనం ఇక్కడ ఆగాయి, కొన్ని RTO దగ్గర ఆగింది, శాంక్షన్ కూడా అయిపోయింది. కాకపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఆపేశారని లెటర్, అలాగే NOC కూడా అసలు మా వాళ్ళే మొత్తం కరెక్ట్ కానీ RTO అందరు MRO అందరు చెప్పారు, ఆదిలాబాద్ ఇచ్చారు. దాని గురించి మాకు ఆదిలాబాద్ కూడా NOC ఆపేయాలని CCL మా కలెక్టర్ గారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడతాయి. అది ఎవరి కోసం లెటర్, మా కోసం కాదు. రావాలంటే సరిగ్గా ఉంటే హైదరాబాద్లో వ్యవస్థ కూడా సరిగ్గా లేకుండే, ఇప్పుడు వ్యవస్థ మంచిగా ఉన్నది. అందరి పైన రెడీ అయింది. కలెక్టర్ JCB జాయింట్ కలెక్టర్ మన 5 ఎకరాలు భూమి మనం ఇక్కడ ఆగాయి, కొన్ని RTO దగ్గర ఆగాయి.
మన సైనిక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ మీద వస్తుంది. సమ్హౌ సో ఫార్ మన డిపార్ట్మెంట్కి అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వడం లేదు. హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మెయిన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్, సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్, ఏమేమి మనం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ పైప్ లైన్లో పెడితే అవి నడుస్తుంటే తర్వాత రావచ్చని నేను మాట్లాడేది. ఒకటి తెలంగాణ ఎక్సైజ్మెంట్ కార్పొరేషన్, మనందరికి కావాల్సిన యాక్చువల్ ఎక్సైజ్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు కూడా నేను కూర్చొని అదే రాస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ప్రీపెయిడ్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చాలా వరకు ఉండాలి అని వెబ్బల్లి సరే చూద్దాము అని చెప్పాడు. దాని తర్వాత ఆయన అష్యూరెన్స్ ఆధారంగా మన స్టేట్లో ఎక్సైజ్ మెన్ ప్రతి సంవత్సరం 700 రిటైర్ అవుతున్నారు. 800 రిటైర్ అవుతారు ఎవ్రీ ఇయర్. అలాగే అగ్రికల్చర్ అని ఉన్నారు. 23లో రిక్రూట్ అయ్యారు. 826 రిక్రూట్ అయ్యారు మన తెలంగాణకి. అందులో దగ్గర 25% అబ్జార్బ్ అయిపోయిన ఆర్మీలో, డిఫెన్స్లో 700 అనుకుంటారు 4 ఇయర్స్. వాళ్ళు బిల్కుల్ యంగ్, అంటే 21, 23, 24 అంతగా ఎక్కువ అందరూ తెలిసిందే. సో వాళ్ళు దగ్గర 700, అంతకుముందు 800, అంటే 1500 పర్ ఇయర్ మన వాళ్ళు రిటైర్ అయితే వస్తున్నారు. అది కాకుండా ప్రస్తుతానికి మన స్టేట్లో దగ్గర ఒక 29,000 మంది ఎక్సైజ్ ఉన్నారు. అందరూ జాబ్స్ రావట్లేదు, కానీ మ్యాక్సిమం చాలా మంది సెకండ్ క్యారియర్ జాబ్స్ కావాలి. ఎక్సైజ్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ అయితేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డీజీ రీసెటిల్మెంట్ 3 జాబ్స్ మీకు ఇస్తామని ఒక గైడ్ లైన్ ఉంది. మ్యాక్సిమం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్స్ అంటే డిఆర్డిఓ, డిఆర్డిఎల్, ఆర్సీఐ ఇవన్నీ మన స్టేట్స్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో అన్ని అక్కడ ఉన్నాయి. అందులో 2,500 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2,500 జాబ్స్లో 1,500 ఎవరైతే సెక్యూరిటీ తీసుకున్నారో, వీళ్ళు ఆఫీసర్ తీసుకున్నారు, సెంట్రల్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళకి 1,500. ఒక 1000 మాత్రం ఈఎస్ఎం కార్పొరేషన్ అయితే మన రాజ్య సైనిక్ బోర్డు ద్వారా ఈఎస్ఎం అయితే, కార్పొరేషన్ అయితే, ఈజీ రీసెంట్మెంట్ ఎంపానల్ అయితే తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ అది ఇప్పుడు కాలేదు. అందుకని నా మెయిన్ ఎంఫోసిస్, నా మెయిన్ एजेंडा ఏంటంటే एआयसीसीचे ज्येष्ठ नेते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा वाढदिवस शुक्रवारी आदिलाबाद शहरामध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला. आमदार प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये झालेल्या कार्यक्रमाला पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. केक कापून एकमेकांना भरवून शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर माजी डीसीसीबी अध्यक्ष डिभोजा रेड्डी बोलताना काँग्रेस पक्षासाठी राहुल करत असलेल्या सेवेचे कौतुकही केले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये राहुल यांचा वाढदिवस आनंदाने साजरा करणे ही आनंददायी आहे असे ते म्हणाले. కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ నాయకుడు, దేశ ప్రజల మన్నలు పొందిన నాయకుడు. వారి జన్మదినం ఈ రోజు మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆఫీసులో, మన ఇన్ఛార్జ్ గారి ఆఫీసులో జరుపుకుంటున్నాం. 56 సంవత్సరాలు అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా నేను ఒకటే ఆ భగవంతుని కోరుతా ఉన్నాను, ఈ దేశ ప్రజల ఆశీర్వాదం వారికి కావాలి. వారు 200 ఆయన జీవించి ఈ యొక్క దేశ ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఈ రోజు ఆ భగవంతునికి ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. భగవంతుని ఈ రోజు ఈ యొక్క రాహుల్ గాంధీ గారి వారి కుటుంబం, వారి తాత నెహ్రూ నుంచి మొదలు పెడితే వారి నానమ్మ ఇందిరాగాంధీ ఉంటే ప్రధానమంత్రిగా, అదే విధంగా వారి తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ అదే బాటలో, అదే అడుగుజాడలో ఈ యొక్క దేశం కోసం వారు నడుస్తా ఉన్నారు. ఈ దేశంలో ఎవరు వేయని భారత్ జోడో యాత్రను పెట్టుకొని కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఎవరు చరిత్ర సృష్టించిన వ్యక్తి ఎవరున్నారంటే మన రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పే సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఇటువంటి మహానుభావుడు అంటే దేశంలో ఉన్న రైతుల బాధలు, పేదల బాధలు, కష్టాలు చూసి ఈ యొక్క దేశం బాగుపడాలన్న ఆలోచనతో వారు కష్టాలు చూడడానికి పాదయాత్ర మొదలు పెట్టుకొని ఈ దేశంలో అందరినీ ఈరోజు భారతదేశంలో మనం పరిశీలిస్తా ఉన్నాం. కులాల మీద, మతాల మీద రాజకీయాలు చేసి పబ్బం కట్టుకుంటున్న ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఒకటే కంకణం కట్టుకుందాం. ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా ఆయనని ప్రధానమంత్రి చేసే వరకు వాళ్ళ కుటుంబం, వాళ్ళ చరిత్ర ఈ దేశాని కోసం
త్యాగం చేసిన చరిత్ర కాబట్టి అటువంటి చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తులు రేపు మన దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఈ భారతదేశాన్ని కాపాడుకునే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి ఈ संदर्भात తెలియజేస్తాను. इकडे आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस कार्यालयातही राहुल गांधी यांचा वाढदिवस मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केक कापून एकमेकांना भरवले. पुढील पंतप्रधान राहुल गांधी अशा घोषणाही दिल्या. राहुल गांधी केंद्रातील या बीजेपी सरकारच्या जुलमी कारभाराविरोधी देशभर भारत जोडो यात्रा काढलेली आहे असे माजी DCC अध्यक्ष साजिद खान म्हणाले. लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणारे राहुल गांधी आगामी निवडणुकीमध्ये नक्कीच पंतप्रधान होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. देशातील दुर्बल घटकाच्या वतीने संसदेमध्ये आवाज उठवून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते लढत आहे असेही ते म्हणाले. त्यानंतर जिल्हा केंद्रातील रिम्स रुग्णालयातील रुग्णांना फळे वाटप करण्यात आली. चलो अम्मा ఈరోజు మా ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ రాహుల్ గాంధీజీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్లో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మరి అందరం కలిసి ఈరోజు ఘనంగా జరుపుకున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి ఫ్యూచర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. దేశంలో ఒకటే ఒక నాయకుడు బీజేపీతో మరి ఆర్ఎస్ఎస్ తో కొట్లాడుతున్న నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ. మరి ఆయన పేపర్ లీక్ అయినా గానీ రైతులకి ఇబ్బంది ఉన్నా గానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఏ కులం వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు ఒకటే నాయకుడు నిలబడుతున్నారు, అది రాహుల్ గాంధీ. ఆయనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు దేశంలో కోట్ల రూపాయలు పెట్టి నిన్ననే విన్నా నేను 50 కోట్ల నుంచి 100 కోట్లు ఒక ఎంపీకి ఇచ్చి కొంటున్నారు. ఎందుకంటే నల్ల బిల్లు ఏదైనా వాళ్ళు సాధ్యం చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఎంపీలను కొనుక్కుంటున్నారు. వాస్తవంగా ఆ రోజు నరేంద్ర మోదీ ఏం చెప్పినారు, ఈరోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? మరి నేను ముఖ్యంగా మీడియా मित्रांनी అందరినీ కాంగ్రెस पार्टी लीडरलांनी राहुल गांधी बर्थडे शुभाकांक्षలు చెప్తూ ముగిస్తున్నా. ధన్యవాదాలు. केंद्र व राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे असा आरोप माजी मंत्री BRS जिल्हाध्यक्ष जोगुरामन यांनी केला. आदिलाबाद शहरामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार अडचणीत टाकत आहे अशी टीका त्यांनी केली. स्थानिक खासदार आमदार शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत नाही अशी तीव्र टीकाही त्यांनी केली. BRS पक्ष नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढेल असे ते म्हणाले. रैत बंधू त्वरित सोडा आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा या मागणीसाठी आदिलाबादमध्ये मोठे आंदोलन करणार असल्याचेही ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री हरीश राव उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కూడా మా ఊళ్ళో అన్నీ లేవని ఎందుకు అంటారా? కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల పక్షాన ఉండి పోరాటం చేయక తప్పదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మద్దతు ధర పెంచే దాంట్లోనే మాత్రం గొప్పలు చెప్పుకుంటుంది. ఇదే నరేంద్ర మోడీ గారు మద్దతు ధరకు ఏమన్నావు, చట్టబద్ధత కల్పిస్తా అని చెప్పినావు. నరేంద్ర మోడీ గారిని ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గారికి దమ్ముంటే మీ ప్రధానమంత్రి చెప్పినటువంటి మాటకు రైతుల పక్షాన ఉండి కౌట గాని దీపాయిగూడ గాని పెండలవాడ గ్రామాల రైతులతో మాట్లాడితే ఒకటే 1 అవరే యాప్, 1 అవర్లో యాప్ బుక్ అయిపోతుంది, తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది. ఎందుకు భయని అడిగితే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని, సార్ ఈయన 400 మంది రైతులు బుక్ చేసుకున్నారు, 400 మంది రైతులకు ఇస్తామని బంద్ పెడతారు అంటే ఇట్లా ఎన్ని రోజులు బుక్ చేసుకోవాలి? మరి నేను ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నా, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి ఉంటే ఇప్పుడు మీకు మీ గ్రామాలలో ఆనాడు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి గారు అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో, ఏఈఓస్ ఉన్నారో, వాళ్ళకు ఒక్కొక్క సెంటర్లో 5000 ఎకరాలకు ఒక రైతు వేదిక కట్టినాం. మీరు రైతు వేదికలలో సెంటర్ పెట్టండి. చేనేత మండలం ఉంటే ఒకటే సెంటర్, పోరాజు ఉంటే ఒకటే సెంటర్, ఆదిలాబాద్ రూరల్ ఉంటే ఒకటే సెంటర్ కాదు.
ఇవాళ ఎక్కడెక్కడైతే రైతు వేదికలు ఉన్నాయో ఆ రైతు వేదికలలో సెంటర్ పెట్టండి, అక్కడనే ఎరువులు పెట్టండి, ఆ క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి రైతులకు పంపిణీ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పక్షాన మేము రైతుల కొరకు డిమాండ్ చేస్తాం. పోయిన వర్షాకాలం ఫ్లడ్తోటి నష్టమైంది పంట, 17,000 ఎకరాలది పంపిండ్రు, కానీ ఈ రోజు వరకు నష్టపరిహారం నయా పైసా రాలే. కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ కష్టకాలం ఉన్నటువంటి రైతులకు ఆనాడు అధిక వర్షాలతోటి వరదలతోటి నష్టపోయినటువంటి 17,000 ఎకరాలకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతాంగాన్ని తొందరగా నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. నువ్వేదో యాసంగిది ఇచ్చేస్తావు, ఖచ్చితంగా యాసంగితో పాటు వర్షాకాలం కూడా రైతు బంద్ వేయాలని చెప్పి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈ జిల్లాలో 73,000 మెట్రిక్ టన్నులు జొన్నలు కొన్నారు, ఇప్పటిదాకా నయా పైసా రాలేదు. కనీసం ఇప్పుడు రైతులు కష్టకాలం ఉన్నారు, విత్తనాలు పెట్టుకున్నారు, వర్షాలు లేక ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి రైతు గురించి మాట్లాడారు. ఇక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయితే రోజు ఎయిర్పోర్ట్ గురించి అరే మాట్లాడవయ్యా, ఎయిర్పోర్ట్ ఉడద్దంటున్నాడు, ఎయిర్పోర్ట్ కానీ మేము అద్దంటలేము. కానీ ఇప్పుడు రైతు సచ్చే పరిస్తున్నాడు. అన్నమో రామచంద్ర అని చెప్పి ఆకాశం మీదకి చూస్తుంటే ఎయిర్పోర్టు 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 ఇండస్ట్రియల్ పార్కు అంటే నీకు ఎన్నైతే కమిషన్ దొరుకుతుందో గవిటి గురించే రోజు మాట్లాడుతున్నావు. రైతుల గురించి ఒకరైనా మాట్లాడుతున్నావా? ఎమ్మెల్యేకు లేదు, ఎంపీకి లేదు సోయి. మీకు వ్యవసాయదారుల గురించి అర్థమైతే కదా మీకు బాధ. మీకు భూములు కబ్జా చేసుడు, కమిషన్లు ఎన్నైతే వస్తాయో గవిటి కొరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పోయి కాలు మొక్కుడు. ఎయిర్పోర్ట్ గురించి ఇంతగానో పరిశానా? ఎయిర్పోర్ట్ నువ్వు లేకున్నా ఉన్నా వస్తుంది. అది ఈ భారతదేశంలో సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇది ఆదిలాబాద్. భారత రక్షణ ఇప్పటి సమయటువంటి సేఫ్టీ ప్లేస్ ఆదిలాబాద్. ఇప్పుడు కాదు, ఈ ప్రణాళికలు చాలా రోజులు ఉన్నాయి. ఇలా భారతదేశం సెంటర్ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ లో రేపు ఎటువంటి యుద్ధాలు జరిగినా భూకంపాలు వచ్చే ప్రాంతం కాదు. ఇవన్నిటిని చూసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో ఆలోచించింది. 15 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు నువ్వు గవిటి మీద ధ్యాస ఇడిసబెట్టి అవి ఎట్లా ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, నువ్వు చేసిన వస్తా, నువ్వు చేయకుండా వస్తుంది. రైతుల గురించి పట్టించుకోండి. ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారు మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టబద్ధత కల్పించండి. ధాన్యం కేంద్రం రాష్ట్రం కొనకపోతే మా ప్రభుత్వం కొనిపిస్తామని చెప్పి రైతులకు భరోసా ఇవ్వండి. లేకపోతే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీని తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన రైతులతోటి పోరాటం చేస్తాం. మీకు సమయం వచ్చినప్పుడు మీకు పాత రేటానికి కూడా ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా రైతులైతే ఇలా ఏమైతే ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పైన ఇద్దరి పైన నిప్పులు చెలరేగుతా ఉన్నారు. రైతులు చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మొన్నేదో చెప్పినావు బీమా అన్నావు, రైతు బీమా పోయింది. ఫసల్ బీమా అని మొత్తుకుంటే ఎమ్మెల్యే లేకముందు నీ ఫసల్ బీమా వీగింది. అందుకొరకే రైతుల మీద దృష్టి పెట్టి ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు నువ్వు उन्ना लेकुना जరుగుతుందని చెప్పి पत्रिका मित्र द्वारा తెలియదు. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून आवश्यक सुविधा द्याव्या असे निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. शहरातील रामनगर मुलींची आश्रम वसतिगृहाची त्यांनी अचानक तपासणी केली. शाळेतील एकूण विद्यार्थी, उपस्थित विद्यार्थी आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांबद्दल विचारणा केली. दररोज विद्यार्थ्यांना मेनूनुसार सर्व वेळी दर्जेदार जेवण द्या असे सांगितले. विद्यार्थ्यांना विविध विषयांवर प्रश्न विचारून त्यांची क्षमता तपासली. प्रत्येकाने मेहनत करून अभ्यास करावा असे सांगण्यात आले. विषयात काही शंका असल्यास संबंधित शिक्षकांना विचारून त्या दूर कराव्या असे त्यांनी सुचवले. म्युनिसिपलमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या समस्या सोडवा अशी मागणी CITU नेते मल्लेश यांनी केली. शुक्रवारी शहरातील म्युनिसिपल कार्यालयासमोर कामगारांसोबत त्यांनी धरणे आंदोलने केले. म्युनिसिपलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना कायम करा आणि पदोन्नती द्या असे ते म्हणाले. कामगारांना किमान वेतन 26,000 रुपये द्या आणि माथी भत्ता ही द्या अशी मागणी केली. तर ECI PF सुविधा द्या अशी विनंतीही केली. राज्य सरकारने म्युनिसिपल कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे, अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला. తెలంగాణ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ CITU ఆధ్వర్యంలో గత 2 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విధులు బహిష్కరించి సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్లు పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించాలని, అలాగే మట్టి ఖర్చులు ఇవ్వాలని, PF ESI సౌకర్యాలు కల్పించాలని, కాంట్రాక్టు అవుట్ సోర్సింగ్లు ఎత్తివేసి యథావిధిగా కార్మికులను రెగ్యులరైజ్ చేయాలని చెప్పి, అలాగే ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న కార్మికులతోనే ప్రమోషన్లు కల్పించాలి. డ్రైవర్లుగా కానీ, సూపర్వైజర్
మేనేజర్లుగా గాని అలాగే శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లుగా ప్రమోషన్లు కనిపించాలి. ఏళ్ల తరబడి మున్సిపల్ కార్మికులు ప్రజలకు సేవలు చేస్తూ ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ వారికి వేతనాలు పెంచే విషయంలో గాని సౌకర్యాలు కల్పించే విషయంలో గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. అందుకని మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు స్థానికంగా కూడా ఇప్పటి వరకు 9 నెలల నుంచి పిఎఫ్ డబ్బులు జమ చేయట్లేదు. కేవలం వేతనాలు మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. మరి పిఎఫ్ డబ్బులు ఎటుపోతున్నాయి? ఎవరు తింటా ఉన్నారు? ఎందుకు జమ చేస్తలేరు? ఈఎస్ఐ డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఇవన్నిటి విషయం మీద క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే కమిషనర్ గారిని కలిసి రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాము. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకకపోతే భవిష్యత్తులో మరింత ఉధృతమైనటువంటి పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి संदर्भात తెలియజేస్తా ఉన్నాం. या महिन्याच्या 21 तारखेला झेडपी सभागृहामध्ये दिव्यांगांचा आत्मीय मेळावा आयोजित करत आहोत असे दिव्यांग कल्याण संघाचे जिल्हा अध्यक्ष नागेश यांनी सांगितले. शुक्रवारी संघाच्या नेत्यांसोबत शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाला राज्य दिव्यांग कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष वीरय्या मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे दिव्यांगांनी आपल्या समस्या थेट अध्यक्षासमोर मांडाव्या असे सुचवले. या मेळाव्यामध्ये दिव्यांगांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन तो यशस्वी करावा असे आवाहन त्यांनी केले. సమస్త దివ్యాంగులకు తెలియజేయని ఏమనగా 21/6/2026 ఆదివారం రోజున స్థానిక జెడ్పీ సమావేశ మందిరంలో వికలాంగుల సమ్మేళనం అనే కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నాం. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా వికలాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి శ్రీ ముత్తినేని వీరయ్య గారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. ఏదైతే వికలాంగులు వివిధ సమస్యలతోటి బాధపడుతున్నారో, ఏదైతే సమస్యలు పరిష్కారం అయితే లేవో ఆ రోజు చైర్మన్ గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారమయ్యే విధంగా చూస్తామని వికలాంగులందరికీ తెలియజేయనని, అందుకు మేము వికలాంగులకు ఈ సమాచారం అందించడానికి ఈ రోజు ప్రెస్ క్లబ్ లో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున వికలాంగులందరూ ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నారో వారు గమనించి ఆ రోజు ఆదివారం రోజున అన్ని డాక్యుమెంట్లు పత్రాలు తీసుకొని రావాల్సిందిగా కోరడమైనది. స్థలం స్థానిక జడ్పీ హాల్ నందు ఆదివారం రోజున ఉదయం 10 గంటలకు రాగలరు. बेला मंडळ केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी शुक्रवारी राहुल गांधी यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्सवात साजरा केला. आधी केक कापून एकमेकांना वाटून शुभेच्छा दिल्या. राहुल गांधी हे देशासाठी प्राणत्याग करणाऱ्या कुटुंबातील नेते आहे असे वक्ते म्हणाले. राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत येण्यासाठी कार्यकर्ते प्रयत्नशील करतील असेही सांगितले. सध्या लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे राहुल गांधी देशाच्या राजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जनतेच्या समस्यांवर सतत आवाज उठवत आणि काँग्रेस पक्ष बळकट करण्याच्या दिशेने ते पुढे जात आहे असे सांगण्यात आले. రాహుల్ గాంధీ యొక్క నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ యొక్క నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం. బేలా మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి 55వ బర్త్డే ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి అదే విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారిని రాబోయే కాలంలో ప్రధానమంత్రి చేయడానికి మేమందరం కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. మరి దాదాపు అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని మంత్రి అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నా గానీ ఆ రోజు కాలు లేకపోయిండు. అందరూ బీజేపీ నాయకులు ఏం చేస్తారంటే ఈ కుటుంబ పాలన అని అంటూ పోతారు. राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ है. तो राहुल गांधी जी को
अभी 55 वर्ष कंप्लीट होकर 56वां वर्ष शुरू हुआ है। राहुल गांधी ऐसे एक नेता है जो हरिजन, गिरिजन, आदिवासी सभी को, माइनॉरिटी सभी को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता। तो ऐसी पार्टी को लाने के लिए हम कांग्रेसवासी सभी वचनबद्ध हैं। हम जहाँ तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक वही ऐसा मेहनत करते और राहुल गांधी के साथ रहेंगे। और कांग्रेस के जो कार्यक्रम है वो हर गाँव में जाके कांग्रेस के कार्यक्रम लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी को हम भावी पंत प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। और जब राहुल गांधी पंत प्रधान होगा तभी भारत की तरक्की शुरू होगी, क्योंकि 10-12 साल में भारत की तरक्की रुक गई है। ఏఐసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ గారికి మేల మండల ప్రజల తరపున ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అన్ని వర్గాల పార్టీ, కులం మతం లేకుండా అన్ని వర్గాలకు కలుపుకునే పార్టీ ఏదైనా ఉందా అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు కేవలం బీజేపీ పార్టీ అంటే అది కులాలు మతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ ఒక వర్గానికే సపోర్ట్ చేస్తూ ఈరోజు 3 సార్లు ఈరోజు ప్రధానమంత్రి అవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు దేశ ప్రధాని మోడీ గారు 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి అయితే ఈరోజు రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. డిఏపి, యూరియా, అదే విధంగా రైతులు పండించినటువంటి ప్రతి పంట కూడా ఈరోజు కొనుగోలు చేయడానికి రెడీ లేదు. ఎన్నికలప్పుడు ప్రతి పంటను మేము కొనుగోలు చేస్తామని అంటారు, కానీ ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత పంట కొనడానికి కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి దేశ ప్రజలకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, మీరు 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని గెలిపించారు, ఒక్కసారి మా రాహుల్ గాంధీ గారిని గెలిపించి చూడండి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिल्ह्यात राहुल गांधीचा वाढदिवस मोठ्या उत्सवामध्ये साजरा. केक कापून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्या शुभेच्छा. सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे हे सरकारचे ध्येय. वजारत नूर मंडळामध्ये कलेक्टरच्या हस्ते आरओ प्लांटचे उद्घाटन. वन महोत्सवामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे. वृक्षारोपण कार्यक्रमामध्ये डीएफओ आणि म्युनिसिपल चेअरमन यांचे प्रतिपादन. केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवत नाही असे म्हणणारे माजी मंत्री. स्थानिक बीजेपी खासदार आमदार काय करत आहे असे जोगुरामना यांचा सवाल.